ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 1 ਫॉर ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਥਰੂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਇੰਸ कहलाता। ਸਾਇੰਸ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਇਟ ਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਰਡ ਫਿਜ਼ਿਕਸ is derived from Greek word fuses। Greek word है fuses, जिसका meaning क्या? Nature। So it means here we are going to study about nature। So we can say it is study of nature and natural phenomena। इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नैचुरल फिनोमेना। हुण आ गल आ रही वाट इज़ फिनोमेना। ये वर्ड तुसीं मे भी कई बच्चे पहली बार सुनते हो तुहाडे विचों। फिनोमेना की है? इहदा ये प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म की है? फिनोमेनन। दिन रात होना एक फिनोमेनन हैगा, यूनीवर्सल फिनोमेनन हैगा साडे कोल, है ना। बर्फ का पिघल जाना फिनोमेनन हैगा साडे कोल। बिजली का कड़कना ये भी फिनोमेनन हैगा। सो एक सिंगुलर एक वचन आ प्लूरल हैगा मैनी फिनोमेना। सो जिन्ने भी नेचर में जिस तरह फिनोमेने हो रहे हैं, दिन रात हो रहा, स्टार्स टिमटिमाते पे ने, दीस आल आर कवर्ड अंडरस्टूड बाय दिस फिजिक्स। हुण जिहड़े मैटर अपना यूनीवर्स आ काहदा बनिया पिया सारा वर्ल्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स। किहड़ी दो थिंग्स हैगियां साडे कोल? मैटर एंड एनर्जी। सो इहदा इंटरप्ले जिहड़ा सारा वा ये सारे फिनोमेने हो रहे दे विच ही। सो वी कैन आल्सो से दैट another definition of physics may be it is study of matter and energy। मैटर वो जो दिखता संसार तुहानूं दिखाई दे रहा हैगा, ते एनर्जी साडे किहड़ी आ रही साडे कोल, जिहड़ी विच पार्टिसिपेट करदी आ वर्क करन विच। जिस तरह कह दईए पक्खा घर च घूमदा ना, पक्खा घूम रहा उपर पर इलैक्ट्रिसिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दी एनर्जी, सो दैट इट कैन परफॉर्म दैट वर्क। सो फिजिक्स में कह सकते हैं दो साढ़े को डेफिनेशन आ, दोनों का मीनिंग सेम ही है। फिजिक्स की आ इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नैचुरल फिनोमेना एंड और वी कैन से स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। हुण आपां देखिए फिजिक्स की असीं किहड़ी खास गल आ जिहड़ी सो फंडामेंटल बना रही आ, इहदा इन्ना वास्ट जिहड़ा वा स्कोप करदी पई है ना। इट हैज़ टू फंडामेंटल आसपैक्ट्स कह लो या पिलर्स कह लो। किहड़े पिलर्स ने? यूनिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन ये कह रही है डिफरेंट फिनोमेना जिहड़े आ उन्हां पिछे एक ही ला या प्रिंसीपल काम कर सकता है। सो किन्नी जिहड़ी सानूं वैरायटी ऑफ फिनोमेना दिखे रही आ, उहदे पिछे कुछ फ्यू फिनोमेना ही वर्क कर रहे हैं। सपोज वी से द फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, नीचे गिरा धरती वाल। दूसरी तरफ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर मूविंग अराउंड अर्थ वो हो गया, या नैचुरल सैटेलाइट एज ए मून इज़ मूविंग अराउंड अर्थ। डिफरेंट प्लैनट्स आर मूविंग अराउंड सन। ये सारे फिनोमेना जिहड़े हो रहे हैं नेचर विच, ये सारे पिछे कौन एक्ट करता पिया? लॉ ऑफ ग्रैविटेशन। डिफरेंट फिनोमेनस जिहड़े हो रहे डिफरेंट फिनोमेना ने उन्होंने एक्सप्लेन करने वास्ते लॉ ऑफ ग्रैविटेशन जिहड़ा वा उन्होंने यूनीफाई कर दिता। सो फिजिक्स जी इस गल से मानती पई आ कि डिफरेंट थ्योरीज आ डिफरेंट फिनोमेना वा दे विल वन डे कंबाइन विद ईच अदर एंड वी विल फाइंड यूनीवर्सल लॉस, सिंपल लॉस जिहड़े यूनाइटेड होणगे, सिंपल होणगे। दूसरी तरफ साडे को आ गया रिडक्शनिज्म। एक ही चीज़ आ कि साडे को बहुत बड़ा कंपलैक्स सिस्टम हैगा वा, वो सिस्टम नूं असीं स्टडी करना वा तो उहदे जिहड़े बेसिक पार्ट्स आ उत्थों लैके आपां स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देवां, सपोज वी हैव ए सिलेंडर ऑफ गैस। एक सिलेंडर है आप गैस फिल कर दी हैगी आ। सो ये की प्रॉपर्टीज होगी? इट है सम प्रैशर। ये गैस करके सिलेंडर च कोई प्रैशर बनया पिया वा। इस गैस का कोई वॉल्यूम आ, इसका कोई टैंपरेचर आ, यदि कोई इंटरनल एनर्जी आ, यदि कोई इंट्रोपी हैगी आ। सो मैनी प्रॉपर्टीज आर देयर।
ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਗੈਸਸ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ these properties ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਐਟਮਸ ਔਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਵਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ। एक तरफ है दे रहे मैक्रोस्कोपिक स्टडीज हो रही हैं। मैक्रोस्कोपिक वजह से जो बॉडीज आप अर्थ देखते पे हैं टरस्ट्रीयल बॉडीज आप कह सकते हैं ਜਾਂ प्लैनेटरी बॉडीज है ने, ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਸੋ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਸੋ 1900 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਾਮਨੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਬੋਡੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਿਨਾਮਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਾਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਿਨਾਮਨਾ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਏ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਮਿਕਸ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਆਪਟਿਕਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਨੋਕੂਲਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਕਟੀਕਲਸ ਆ ਮੀਨਸ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਦੀਸ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵਿਚ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮੈਸੋਸਕੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ 1900 ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪਰ ਐਂਡ ਡੀਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਵਰਲਡ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ? ਸਬ ਅਟੋਮਿਕ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਐਟਮਸ। ਫਿਰ ਐਟਮਸ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਥਿਊਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੌਲੇਜ ਆਏਗਾ ਇਟ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਓਲਡ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਓਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਜੰਕਚਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੇਅਰ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰ ਇਨ ਦਿਸ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਵਰਲਡ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੇਨ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर द ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਐਟੋਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ। ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਪੀਡ, ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, यानी कि वी कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इन्नी ज़्यादा स्पीड लाइट दी है, कोई भी बॉडी आप इन्नी फास्ट स्पीड से बना नहीं सकते। इन्नी फास्ट दौड़ वास्ते बहुत ज़्यादा एनर्जी सानू चाहिए हैगी टू प्रोड्यूस सच ए लार्ज वेलोसिटी। बट अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स ने जो आप उन्होंने बार बार एक्सीलरेट करने की कोशिश की डिफरेंट एक्सपीरियंस के नाल, तो की देखा उस स्टेज पर जाके जिथे पार्टिकल्स इन्नी फास्ट मूव करते पे ने उस जगह पर जाके सानू कोई डिफरेंट रिजल्ट्स आने शुरू हो गए जो साड़ी क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब नाल एक्सप्लेन नहीं हो रहे सन। जिस तरह मैं तुम हैरान हो जाओगे भी असीं मानते हैं भी मास ऑफ ए बॉडी, लैंथ ऑफ ए बॉडी एंड टाइम टेकन बाय बॉडी टू डू सर्टन थिंग, ये असीं कॉन्सटेंट मानते आ रहे हैं। जिस तरह मेरी एज आ अज तो 10 साल बाद मैं भी 10 साल वड्डा जांगा, तुहाडी एज भी 10 साल का फर्क पै जाएगा। पर जो तुसीं इस वर्ल्ड च एंटर किया एट वैरी हाई स्पीड्स तो की देखा उत्थे आ चीज़ां चेंज हो रही ने। उत्थे फार्मूला ये हो जाता साडे कोल, तुसीं पढ़ोगे, आपां ज़्यादा इस बारे डिटेल च नहीं जाना। उत्थे इक्वेशनस इस तरह दी आ रही, एम जिहड़ा मास ऑफ द बॉडी आ एट ए पर्टिकुलर स्पीड वी, आ वी स्पीड ते बॉडी मूव कर रही आ और मास एम नॉट दी, तो वो भार च फर्क पैगा। जिन्नी बॉडी तेज आएगी उसका मास उन्ना बधना शुरू हो जाएगा। आह गल्लां सानूं आम लाइफ च ऑब्जर्व करनियां मुश्किल सन। सो की होया, ड्रास्टिक चेंज आया साड़ी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दे विच, जिहदे करके फिजिक्स नूं आपां एक शिफ्ट मिल गया उस जगह ते। तो असीं कहता भी नहीं हुण जिहड़ी पुरानी सा फिजिक्स वाली क्लासिक फिजिक्स आ जिहड़ी इस लैवल उस तो अगे जाना वा, तो वी हैव टू डिवेलप अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अदर थ्योरीज आर रिक्वायर्ड। सो असीं उस सब एटॉमिक वर्ल्ड च जा चुके हैं, उस जगह जा चुके हैं जिथे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड साढ़े को चलती पई है ना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਲਡ, ਇੱਕ ਮਿਸੋਸਕੋਪ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸੋਸਕੋਪਿਕ, in which we deal with few tens or hundreds or thousands ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿजिक्स ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਾਮਨਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਫਰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿजिक्स ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਮੇਜਰਿੰਗ ਨੀਅਰ ਦਾ ਐਟਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ 10⁻⁻15। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, पर जिन्ना कहीं कर पा रहे हैं वो बारे गैस किया जाए वो बारे जी कैलकुलेशन आ रही एवरेज से 10⁻26 मीटर। देखो इन्ना वाइड डिफरेंस हैगा। 1 मीटर दे आप कह सकते हैं भी 1 किन्ने भी जीरो लिखना, 100वां हिस्सा हो गया, 1000 हिस्सा हो गया, 10,000वां हिस्सा करता 1 मीटर का। असीं किन्नी बार जाना 15 टाइम्स जावांगे। इन्ना स्मॉल डिस्टेंस कौन मेजर कर रहे हैं, फिजिक्स मेजर करती पई है। सेवेदारे दूजे पासे जाइए किन्ने के बन जांदियां 1 2 3 4 एंड सो ऑन 26 टाइम्स। इन्ना वाइड डिस्टेंस जिहड़ा वा इट इज़ कवर्ड या मेजर्ड इन द फिजिक्स। सिमिलर अगर मास की गल कर लीए आपां तो मास किन्ना क आपां काउंट करते पे हैं। मास आ गया अगर मास ऑफ इलैक्ट्रॉन 10⁻30 kg, इस तक असीं मास कैलकुलेट कर लेने हैं। ज़्यादा देखना तो आप कितना कर सकते हैं मास ऑफ द यूनीवर्स वो कितना जा रहा 10⁻55 kg। इन्ना लार्ज मास जिहड़ा असीं कोई टेक्नीक्स लगा के ऑब्जर्व करते पे हैं।
अगर टाइम की गल कर लीए आपां तो टाइम कितना मेजर करते पे आपां ए जो छोटा डिस्टेंस हैगा इनू कवर करने वास्ते भी लाइट ने कवर करना वा क्रॉस करना न्यूक्लियस नूं तो नियर अबाउट आप कह दीए भी 10⁻22 सैकेंड्स आप यूज़ करते पे हैं तो दूसरी तरफ आप देखिए पूरा यूनीवर्स करना 18 सैकेंड्स तो 10⁻18 सैकेंड ना समझो ये कई हज़ार साल हो सकते हैं अगर इन आप ईयर कन्वर्ट करके देखिए सो इन्ना वाइड जो डिस्टेंस आ टाइम आ मास आ एनर्जी आ जिन्नी भी प्रॉपर्टीज है वा वो फिजिक्स कर रही है इट मीनस जो स्कोप ऑफ फिजिक्स आ इज़ वेरी वेरी लार्ज नाउ वी कम टू एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स पढ़ने च एक्साइटमेंट है कोई कि बोरिंग काम हैगा साइंटिस्ट जोड़े फिजिक्स की स्टडी करते पे ने नवी नवी इन्वेंशनस करते पे ने कि उन्होंने अच्छा लगता या उन्होंने बोरिंग लग रहा है सो लेट अस सी एक्साइटमेंट की हैगी साडे कोल हुण अगर बच्चे तुहानू पजल दी जाए कोई भी एक तुहानू पजल मैं देवां भी आ तुसीं सॉल्व करो तुसीं करोगे थोड़े देर बाद जो कर पाओगे तुहानू खुशी मिलेगी हाँ हाँ मैं पजल सॉल्व कर दी हैगी सिमिलरली जी नेचर आ उन्हें सानू कई पजल्स कई रिडल्स दित्तियां होईयां ने जिहड़ी साइंटिस्ट सॉल्व करते पे ने धरती पुराने समय तो लोग सोचते सी फ्लैट हैगी आ फिर किसी ने कहा नहीं ये की हैगी आ ये राउंड हैगी साडे कोल है ना सफैरिकल हैगी आ वो देखा गया सूरज धरती के आसे पासे घूमता पिया एक स्टडी हैगी आ फिर ये देखा गया भी नहीं ये तो रिडल साडी सॉल्व नहीं हो रही है की देखा उन्होंने क्या नवा फाइंड किया भी नहीं धरती जी सूरज के आसे पासे घूमती पई आ धरती अपनी एक्सिस से घूमती पई आ इन्हें सानू की बड़ी एक्साइटमेंट दी सो जिन्नियां भी नेचर में इस तरह की रिडल्स पईयां उन्होंने सॉल्व करके साइंटिस्ट बहुत खुश होंगे है तुसीं बड़ी कॉमन एग्जाम्पल सुनी होनी आर्किमिडीज नाम सुनिया आर्किमिडीज छोटी क्लास पढ़िया ना आर्किमिडीज साइंटिस्ट हैगा उन्हें की देखा उन्होंने किंग के उतों ने एक पजल पा दी हैगी उन्होंने किसी ने क्राउन दिता गोल्ड का तो उन्होंने कहा भी चैक करो विदाउट डैमेजिंग इन्हू यूज़ किए किसी तरह डैमेज नहीं करना आप पर यह चैक करो प्योरिटी है कि नहीं है प्योरिटी सो होर डिफरेंट लोग चैक करते होंगे आर्किमिडीज भी बारे सोच रहा सी एक दिन टब के नहा रहा सी जिस तरह तुम कभी सरोवर च गए हो इशनान किया हुआ लोगों ने ना धार्मिक स्थाना तो की देखते हैं साड़ी बॉडी हल्की हल्की हो जाती है ना आप थोड़ा तैरने वाला महसूस करते पे है वो भी गल इन्हें नोट की आर्किमिडीज ने पर वो इतने नोट करके रुकया नहीं जो उन्हें देखा कि मैं हल्का हल्का महसूस कर रहा वो बड़ा खुश हो गया एक्साइट हो चुका वो गली इस तरह भजना शुरू करता नहीं यूरेका यूरेका वो लैंग्वेज यूरेका का मीनिंग कि आई हैव फाउंड इट सो उन्हें इन्नी खुशी हुई है ना सो आ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आ तो जिन्हें भी साइंटिस्ट ना वो जो नवी नवी रिसर्च करते हैं फाइंड करते हैं अजकल मान लो कोविड का दौर चलता पाया वायरस आया पाया वा साइंटिस्ट डे एंड नाइट काम करके की करते पे ने वैक्सीन की खोज करते पे ने जिदन भी खोज कर लेंगे उन्होंने बड़ी खुशी मिलेगी आप सोसाइटी को सर्व किया है इस तरह जो साइंटिस्ट ने एक जगह तो दूसरी जगह फोन करना वायरलेस शुरू की वो भी बड़े एक्साइट होए तो जिन्नियां भी इन्वेंशनस हुई दे वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट सो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स आ इसका फील्ड है इट इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट नाउ आप देखिए फिजिक्स का दूसरी ब्रांचेस ऑफ स्टडी नाल की रिलेशन हैगा सो आप देख लिए फिजिक्स को सेंटर च रख लिए ये साढ़े को फिजिक्स है जगह तो फिजिक्स दूसरी ब्रांचेस को किस तरह फीड करती पई आप देख सकते हैं सो लेट अस सी ए ब्रांच केमिस्ट्री तुसीं केमिस्ट्री की लैब च जाओ की देखोगे जाके वो जो स्टडी करते हैं तो उन्होंने एक वेइंग मशीन चाहिए आ वो चीज़ों भार तोलन वास्ते उन्होंने थर्मामीटर चाहिए वा कादे वास्ते टैंपरेचर मेजर करने वास्ते उन्होंने एक्सरे मशीन चाहिए आ टू स्टडी द वेरियस पैरामीटर्स वो यूवी विजिबल स्पैक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते से वो NMR स्पैक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पैक्ट्रोस्कोपीज आर बीइंग यूज्ड वो सारी काली प्रिंसीपल के काम कर दियाँ दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसीपल्स ऑफ फिजिक्स तो जी एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स आ जी स्टडी ऑफ फिजिक्स आ इट इज़ मेकिंग बेनीफिट फॉर द राइज इन केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री वाले ਇਹਦਾ नॉलेज लैके अपने फील्ड में किया प्रोग्रेस करते पे ने अगर मैं कहता बायोलॉजिकल साइंसिस या मैडिकल साइंसिस है ना अगेन किसी बायो की लैब जाओ या किसी हॉस्पिटल जाओ तो की देखते तुसीं उत्थे उत्थे तुहानूं थर्मामीटर मिलेगा उत्थे BP चैक करने वास्ते BP की मशीन होंदी है वो नोट करते अजकल ऑक्सीजन
ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮੋਨੋਕੂਲਰ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਟਾਰਸ ਬਾਰੇ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਹਾਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਟੂਲ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲਾਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ v² - u² 2as ਯੂਨਿਟ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, s = ut + ½ at², फोर्स की है मास इंटू एक्सलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी mgh। जिन्हें भी देखोगे दीज आर इन द मैथमैटिकल फॉर्म। ਇਹਨਾਂ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ to great extent on physics, so they go hand in hand with each other। ਇਹਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ? ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਫॉर द ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਫॉर ਡੈਫੀਨਿਟ ਪਰਪਸ, ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਬੇਸ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4G 3G ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਡੀਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਲਗਾਉਣੀ, ਦੇਖਿਆ ਪੁਲੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਊਂਡ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵਿਦ ਪੁਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਈਏ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਸੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਮੌਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ, ਅੰਦਰ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਅਗਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਏਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਲੋਕ ਬਾਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਲਾਈ, ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਟੈਕਸਸ ਗੈਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਸੀ ਕਈ ਪਲਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੰਡੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਸਨ, ਕੋਲਾ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਓਵਨਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਨਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਇਲਾ ਡੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਐਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਟੂਵਰਡਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।